या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करिबा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 261 विषय वस्तु अच्छी यथार्थ कला। आमे आ पूर्व दिन आलोचना करथिले कृतज्ञता बोध। 3 दिन धरि आमे आलोचना करथिले मन प्राण शरीर रे भगवान जेते बेले परिप्रकाश हेबे चैत्य बा अंतरात्मार बाह्य स्थूल शरीर उपरे जो प्रभाव पड़िबो ता उपरे मां लिखथिले जेते बेले आम भितरे एक सौंदर्य बोध आसीबो श्रद्धा भाव आसे स्वतःस्फूर्त श्रद्धा बोध लिखथिले। तापर आलोचना करथिले कृतज्ञता बोध उपरे। कृतज्ञता बोधर सारांश एभଳି थिला तुमर हृदय एक दिव्य कृतज्ञतार भरी उठिबो जेते बेले आम भितरे धारणा रहइबो दृढ़ भावे जानिबो जे भगवान अछंती एवं सेते बेले तुमर मन प्राण एक चमत्कार धन्यवाद अर्पणर भावरे भरी उठिबो। मैं लिखिली भगवान सतरे अछंती एही निश्चित विश्वास तुम अंतर को एक दिव्य उल्लास रे परिपूर्ण करदेव। एवं एकथा भी कहले जे आमे केवल शैतानी कांड कारखाना देखुना हूँ किंतु भगवान अछंती एवं भगवान पूर्ण भाव रे अछंती एही निश्चयता बोध से समय रे आसे। आ प्रतिटी मुहूर्त रे जे कौन सी सामान्य व्यापार भी होना कहीं ताहा तुमको प्रत्यक्ष भावे बा परोक्ष भावे से दिव्य सत्य और भगवत अस्तित्वर से दिव्य वास्तवता संगे संयुक्त कर दिए। सेते बेले आमर कृतज्ञतार भाव रहिबा उचित। जीवन बा संसार रे आ एमती किछि नाही जहा कि से कृतज्ञतार आनंद बोध सहित समान है। शेषरे सुंदर भाव लिखिथिले तुम्हें जेकोसी जिनस देखुच शिशु ठारू आरंभ करी सूर्यास्तर से आकाश को देखा पर्यंत चढ़ईर सोन ये समय रे सबु जगार मालिक से समय भावावेगटी एत गभीर एत निबिड़ होता है जे तुमर संगे संगे उपलब्धि हो जाए। कौन हो जाए ना ये पृथ्वी रे ईश्वर सबु किछि भितरे निजको प्रकाश करुछंती एवं ये पृथ्वीर सबु किछि पछरे किछि गोटे रही एवं ताहा ही भगवान। आज आम आलोचना करवा यथार्थ कला। मां लिखुंट सुंदर को प्रकाश करवा ही प्रकृत कलार उद्देश्य किंतु यह विश्वर गति सहित निकट घनिष्ठता रखिबा उचित। महान जाति सबु एवं सर्वोच्च संस्कृति संपन्न जाति और प्रजाति माने कला को सेमानक जीवनर एक अंश बोली ग्रहण करिसंती एवं यह को जीवनर एक उपजीव्य वस्तु बोली ग्रहण करिसंती। जापानर समुन्नत अवस्था जापानी माने एही भावे कला को ग्रहण करथिले। कला इतिहासर सही सब सर्वोत्तम मुहूर्त गुड़िकरे
ଏହିପରି ହିଁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର ଜୀବନ ଧାରାରେ ହିଁ ପରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ଟ ରୂପେ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଓ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏକ ସର୍ବାଲିଙ୍ଗିତ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତି ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ। କାରୁ କୌଶଳକୁ ଆମେ କଳା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ କଳା ନୁହଁ। କଳା ହେଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଗତି ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ବୋଧହୁଏ ତାହାର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ। ଏ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଲେଖା। ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଗତି ସହିତ ନିକଟ ଘନିଷ୍ଠତା ରଖିବା ଉଚିତ। ମହାନ ଜାତି ସବୁ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି ଓ ପ୍ରଜାତି ମାନେ କଳାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଉପଜୀବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ, ତା ଭିତରେ କିପରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ତାହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କୃପା ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତାଟା, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ରୂପାୟିତ ହେଇଛି, ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହେଇଛି, ଏକତା ଭିତରେ ଯୋଉ ନିବିଡ଼ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତାଟା ଲୁଚି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇଟା ହବା ଉଚିତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅତି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଅତୀତରେ, ମହାନ ମହାନ ଜାତି ସବୁ, ସେମାନେ କଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ଯେମିତି ଏକ ଗୀତ ଯୋଉଥିରେ କବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏତେ ଗୀତର ଲାଳିତ୍ୟ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତା ଭିତରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରତାଟାକୁ କଳା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାନ୍ଥରେ, ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳା ଆକୃତିରେ ଜଣେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ, ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଆମର ଯୋଉ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିପାରିବ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି କଣ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଜୁଛି, ଢିଙ୍କି ଚିକା ଢିଙ୍କି ଚିକା, ତା ଭିତରେ ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମଞ୍ଜସତାଟାକୁ ବଢଉଛି, ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଏକ ନୀରବ ଏବଂ ବିଶାଳ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକ ବିଘଟନ ର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଣିକି ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାତି ଗୁଡିକ ପ୍ରଜାତି ମହାନ ମହାନ ଜାତି ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ, ଜାତି ମାନେ, ପ୍ରଜାତି ମାନେ, ସେମାନେ ସେମାନେ ବି କଳାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମହାନ ମହାନ ଜାତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ବା ମୁଖ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ, ସେମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ବିନା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ବିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ କବି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ମେଘ ମଲ୍ଲାର ଗାଇଲେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଉପଜୀବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାପାନର ସମୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାପାନୀ ମାନେ ଏହି ଭାବରେ କଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଳା ଇତିହାସର ସେଇ ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକରେ ଏହିପରି ହିଁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରରେ ସେମାନେ ପରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ଟ ରୂପେ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ହେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କଳାଟାର ସେଇଠି କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇଠି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋଡ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ନାଁ ଦେଇଦଉ ଚାଟୁକାର ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯେ କେବଳ ରାଜା ଖୁସି ହେବେ ଯୋଉଥିରେ, ଜମିଦାର ଖୁସି ହେବେ ଯୋଉଥିରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ହେବେ ଯୋଉଥିରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, କଳାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ଟ ରୂପେ ଗଢି ଉଠିଲେ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦିଗ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ମାଲିକ ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନ ଭିତରେ, ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତି କି କବିତା, ଯୋଉମାନେ କବି, ସେମାନେ କେହି କେହି ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଧରର, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଆମେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଇପାରିବୁନି, ଆମେ କେବଳ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଅପୂର୍ବ ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଁ ଲେଖିବି, ପଛକେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୀତ ଗାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଗୀତ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାତନା ବା ପୀଡା ସହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କଳା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ କଳା ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଗୀତରେ ହଉ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହଉ, ଚିତ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହଉଛି କଳାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେପରି ଭାବେ କରିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏବଂ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀଟି ବି ଶୁଣିଥିବେ,
ଯେତେବେଳେ ତାନସେନ କୁ আকବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛ, ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ, ଏବଂ ସିଏ ତ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ଗୀତ ସେ ଗାଆନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କୁହାହଉଛି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ ଏଠିକି, ସସମ୍ମାନେ ସାଦରରେ ଅଣାଯାଉ। ତାନସେନ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଉପାସକ, ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ ରାଜାଙ୍କର ଉପାସକ ନୁହଁ, ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଟୁକାର କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଇବୁ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବେନି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବେ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା କିପରି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାନସେନ ତ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛି, ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଭଜନ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ କଥା ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ହଉ। ତାପରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଛନ୍ଦ ଭୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ମଜି ଯାଇଥିଲେ, ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ କେମିତି ଛନ୍ଦାୟିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ତାପରେ ସେ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଠି ସେ ପରିବେଶରେ ଯିଏ ଥିବ, ଅନୁଭବୀ କେବଳ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ତାପରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, আকବର କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ କାହିଁକି ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେପରି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ କଣ ଜୀବନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ମଧୁମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାବି କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, କାହିଁ ତମେ ବି ଗାଅ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗେନି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଥିଲା ବଢିଆ। ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି ଯେ ସିଏ ଗାଉଥିଲେ ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୁଁ ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ମା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହଁ, କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଜୀବନ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ, ଇଏ ହଉଛି, ହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହା କେବଳ ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ, କଳା କହିଲେ କେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣ କଥା କିପରି କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାର କଳା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟଟି କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଆମେ କହୁଛେ, ଏବେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲେ, ସବୁଆଡେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେପରି କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ରହିଛି। ରୂପାନ୍ତର କାହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁଆଡେ ତ ଛଳନା ଭରି ରହିଛି, ଅସତ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, ମିଥ୍ୟାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାହା ବି ଚାଲିଛି, ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଭିତରେ ସତ୍ୟ କିପରି ପ୍ରକଟିତ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି କଳା। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ବାକ୍ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ
ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଯଥାର୍ଥ କଳା। ବୁଝି ହଉନି କଣ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି, ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେତେ କଥା କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଦିଟା କଥା ହେଇପାରେ, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି କଳା, ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଆପଣ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟାର କଥାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଉପସ୍ଥାପନାର କଳାକୁ ଜଣା ଅଛି, କହିବାର କଳାକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବୁଝେଇବାର କଳାକୁ ଜଣା ଅଛି। ତ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ଇଭିନ୍ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, କହୁ ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖରାପ, କିଛି ସଂସାରରେ ଭଲ ଖରାପ ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଛି। ଲୁଣିଆଟା ଯେ ଭଲ, ଅଲଣାଟା ଯେ ଖରାପ, ଅଲଣାର ଯିଏ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି, ଲୁଣିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ, ଅଲଣା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ, ସେ ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ। ତୁମ ପାଖରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି, କଣ ଲାଗୁଛି? ମା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏକ ସର୍ବାଲିଙ୍ଗିତ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାନେ ସବୁଆଡୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇ ତାହା ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ନହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ହୁଏ, ଆମର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ, ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ବାଧା ଉପୁଜାଇ ପାରେ। ସେ ଛନ୍ଦଟାକୁ ବିଗାଡି ଦିଏ, ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣର ଏକ କୁତ୍ସିତ ବା ଅପପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ସେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରେ। ତାକୁ ସେ ମନ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ପରିପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ସେ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଦିନ ପଢୁଥିଲେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାରେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ସହାୟକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯଥାର୍ଥ କଳା ହଉଛି ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ କିପରି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକଟିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତି ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ, ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, କଥା କହିବାରେ ହଉ, ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ହଉ, ସକାଳୁ ଉଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ହଉ, ଏଠି ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା କଥା ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପଡେ। ଲୋକ ଆମେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ? ବ୍ରଶ କରିବା, ସ୍ନାନ ଆଦି ଶୌଚ ଆଦି କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଛି କି? ତାହା କଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ? ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାଯାଏ। ନୀତି, ନୀତି ଆମେ କହୁଛେ, ନୀତି ମାନେ ସେଠି ମୋରାଲିଟି ନୁହଁ, ନୀତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ କର୍ମ।
ତେବେ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇନାହିଁ ଯେ ମତେ ସିଏ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞ ହେଇଛି। ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ଆଡ ହେଇଛି କି? ହେଇନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଦକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ମା ମା ନାମ ଜପ ଆମେ କରିବା, 10 ମିନିଟ ଲେଖାଏ କରିବା, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଉଠିବା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା। ସେଟା ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ସେଟା କଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ? ଯୋଉ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହବ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରଶ ନ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଦିନମାନ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଗାଧେଇ ନଥିଲେ ଆମକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ଯେପରି ଶୌଚାଦି କର୍ମ ନ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଦିନ ଯାକ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ହେଉଅଛି କି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିନାହିଁ, କାଲି ଦିନଟା ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଇ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ଲାଗୁଛି କି? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପଥରେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇଛି। ଯୋଉଦିନ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତି ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ। କାରୁ କୌଶଳକୁ ଆମେ କଳା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। କାରୁ କୌଶଳ, ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଭଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ କଳା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ କଳା ନୁହଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ କଳା, ସେଠି ଯିଏ କଳାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି କହିପାରିବେନି। କେମିତି ନା ଯଦି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ତେବେ ତା କଳା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ମନେ ପକେଇବା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟିଏ ସେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ, ମା ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖି ଦେଖି ଓଲଟେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କରିଛି ତାକୁ ପୁରା ନିକିଟେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡାକ ସେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଚିତ୍ରଟି ହବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କେତେଟା ଜାଗାରେ କହିଛି ମିୟର ଲେବର, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଏଠି ହେଇଛି। ତାହା ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା, ସେଇଟା କଳା ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ପରିପ୍ରକାଶ ହଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗତିବୃତ୍ତିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନାହିଁ। କଳା ହେଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଗତି ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏ ବିଷୟଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ବୋଧହୁଏ ତାହାର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗତି ଇଂରାଜୀଟା ହଉଛି ହାରମୋନି, କେହି କେହି ତାକୁ ହାର ମାନିଯିବାଟା ହାରମୋନି, ତାହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ହାର ମାନିଯିବାଟା ହାରମୋନି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡିଦବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗତି କରିବା, ତାହା ହଉଛି ସଙ୍ଗତି। ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଗତି କରିବା ସଙ୍ଗତି। କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବେ? ବାହାରର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଯଦି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ହଉଛି ମନ ପ୍ରାଣର
ନିମ୍ନ ମନ ପ୍ରାଣରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂଗତି କେମିତି ହେଲା? ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗତି କରିବା ଯୋଉ ବାହାରର, ଆମେ ତାକୁ ସଂଗଠନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସଂଗତି ହଉଛି କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଚଳିବା। ଭୁଲ ଧାରଣା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ବା ମାଙ୍କୁ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ କେତେ ଗୁଡିଏ ଧାରଣା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାନି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମତର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ହୁଏତ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତା ଘଟିବ ବୋଲି, ହୁଏତ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ କିଛି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରି ଏକାଗ୍ରଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ନୀରବ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ବା କଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ହେଲେ ସଂଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉଠିକରି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ଲୋକେ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଚଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସଂଗତି କେମିତି ହେଲା? ଭୁଲ ଧାରଣା। ସଂଗତି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ହଁ, ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ସିଏ ଟିକେ ନରମି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରି କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ସଂଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ବା ସଂଗତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଅଛି, ସଂଗତିକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ନିହାତି ଜଡ ପାଷାଣ ହେଇଥିବ, ତେବେ ମାଙ୍କର କୃପା ତା ଉପରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଚାଲିଯିବା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ତ ବାହାରି ପଳେଇଲା, ଆଉ ସଂଗଠନର ସଂଗତି କେମିତି ହେଲା? ନା, ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ଆହ୍ୱାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ବାହାରି ଗଲା, ତେବେ ତାହା ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସିଏ ଯଦି ଉଠିକରି ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ତାହା ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଇପାରେ ବା ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସଂଗତିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗତି କରିବା। କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ? ନା, ମାଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଗତି। ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି କଳା ଅଛି, ଯୋଉଠି ସଂଗତି ଅଛି, ସେଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି। ତାର ଜିଷ୍ଟ ଆଜି ଥିଲା ଏଇଭଳି। ସୁନ୍ଦରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଗତି ସହିତ ନିକଟ ଘନିଷ୍ଠତା ରଖିବା ଉଚିତ। ମହାନ ଜାତି ସବୁ କଳାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶ, ଉପଜୀବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର ଜୀବନର ଧାରାରେ ହିଁ ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ରୂପେ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କଣ? ନା, ଜୀବନ ଭିତରେ, ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜୀବନର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏକ ସର୍ବାଲିଙ୍ଗିତ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତି ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ। କାରୁକୌଶଳକୁ ଆମେ କେବଳ କଳା କହିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା ନୁହେଁ। କଳା ହେଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଗତି ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ମା ଶେଷକୁ କହିଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ମା।